जिसनु मत आवे सो सतगुर महेश माना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौवां। माया कारण तावही मूरख लोग अजान। कह नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। अनासरी महल्ला नौवां। साधो एह जग परम भुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ भिकाना। रहाओ मात पिता भाई सुत बनता ताके रस लपटाना। जो बन तन प्रभता के मध में एहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन तास्यों मन न लगाना। जन नानक ओटन मैं किन्हूं गुरमुख होए पहचाना। दीन दयाल
सदा दुख भंजन तास्यो मन न लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हूं गुरमुख होए पशाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों श्लोकां दे विचों 28वां श्लोक, शब्दां दे विचों 28वां शब्द जो तनासरी राग अंदर दूसरा शब्द है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 684-85 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। गुरु नौवें पातशाह जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं आ रहा है। गुरुद्वारा बाला साहब जो किडनी का डायलिसिस करने वास्ते फ्री हॉस्पिटल बने हैं, बंगला साहब दे विच डायग्नोज सेंटर बने हैं, जो गरीबां वास्ते केवल 50 रुपया दे विच टेस्ट किए जाते हैं। सो इन्हां सेवावां विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। वध भावें आप जी लाखां रुपया दसवंध भेजो, पर 100 रुपया हर सिख हर गुरु घर नूं मनण वाला श्रद्धालु इस सेवा दे विच जरूर पावे। ये तुहाडा 100 रुपया जदों लखा 100 बनेगा तो कोई भी प्राणी दिल्ली विच ऐसा नहीं होएगा जिहदा डायलिसिस फ्री ना हो सके। सो मनुखता दे इस सेवा दे वड्डे कारज विच आपां भी हिस्सेदार बनीए। सरबत दा भला मंगदे हाँ, करन दे विच भी असी भाईवाल होईए। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहेगुरु धन वाहेगुरु साहिब जीओ। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं। आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में
साजन मीत पिता महतरिया, चरण कमल हृदय गह नानक, भय सागर संत पार उतरिया, हस्त अलंभन देहो प्रभ, गरते हो उदर गोपाल, मोहे निर्गुण मत तोरिया, तुम सद ही दीन दयाल। जुगहो जुग अटल, चवर छतर अते तख्तां दे मालक, गरीब नवाज सतगुरु साहिब, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र अते निੱਘੀ गोद अंदर साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ पावन पवित्र शब्द दे मूल पाठ आप जी ने सिंह साहिब जी पासों श्रवण कीते हैं। जो अज दे पावन शब्द सतगुरु सच्चे पातशाह सानू उपदेश स्वरूप बख्शिश कर रहे हैं, तिस दी विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ सतगुरु गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी दे चरणां विच नवाइए सीस, फतेह दी सांझ करिए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी जो वैराग दा उपदेश बख्शिश करदी है। 27वां सलोक आप जी ने भाई साहब जी पासों श्रवण किया, जिस दे द्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने बख्शिश की है। सतगुरां दे अमृत बचन हन, माया कारण धावही, मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਾਵਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਧਾਵ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਜਾਨ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕਰ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਧਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਸਵਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਮੂਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮ ਮੂਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਰਵਚਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵ ਹੀ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਉਸ ਅਨਰਵਚਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਛਲ ਹੈ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਇੱਕ ਛਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਾਂ। ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਪ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ, ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਸਿਰਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ। ਬਿਰਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ? ਜਨਮ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇਰਾ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਧਿਆਨ ਕਰ, ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੱਥੋਂ ਸਿਰਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ। ਉਸ ਹਰੀ ਹਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
इस करके पातशाह जी ने बाणी अंदर ऐलानिया ये गल कही, भाई सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। उस हरि हर परमेश्वर के गुणों दे विच जो सुख है वो होर किते नहीं है। इस करके कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान, तेरा जन्म व्यर्थ हो रहा है, बतीत हो रहा है, खिसक रहा है, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आव घटै तन छीजै। देखो असी संसार दे अंदर जदों तक साडा शरीर चल रहा है, साडे नैन प्राण चल रहे हैं, सानू एहसास नहीं हुंदा, सानू एहसास नहीं हुंदा बई दुख की है। पर जदों दुख आ जाता है, लग जाता है, उस मनुख नूं पुछो भी दुख की है। अज साडा शरीर कम करदा है, साडे नैन प्राण कम करते हैं। भाई साहब जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे वल्लों जो डायलिसिस दे पेशेंट हैं उन्हां दी फ्री डायलिसिस दे वास्ते एक 100 बैड का जो हॉस्पिटल बनाया गया है। तुसी उन्हां पेशेंट नूं जाके कदी देखो, उन्हां दी हालत देखो, उन्हां तो पुछो भी ये दुख तुहाडे वास्ते की मायने रखदा है, ये गुरदा तुहाडे वास्ते की मायने रखदा है, वो दर्द तुहानू की महसूस कराउंदा है। दुख दे कई कारण हुंदे हन। दुख मनुख दे जीवन विच किवें आउंदा है? एक दुख ते मनुख दे जीवन विच आउंदा है अज्ञानता करके, ओदी अपनी ना समझी करके, ते एक दुख मनुख दे जीवन विच आउंदा है पुरबले कर्मां करके। दो तरीके दे नाल दुख मनुख दे जीवन विच आउंदा है। कई बार असी देखते हाँ भी बंदा ते बड़ा भजनीक है, बंदा ते बड़ा गुरमुख है, लेकिन फिर भी जीवन विच दुख है। उसनू समझ है इस गल दी, वो जानदा है दुख सुख पूर्व जन्म के किए, ये पुरबले जन्मां दा कीता होया है, ये पुरबले जन्मां दा लेख है जो मेरे अगे आया है। क्योंकि वड्डा दाता तिल ना तमाए, प्रभ घालिया किसे का एक तिल ना गवाए। जिहो जिहा कोई कर्म करदा है, बीजदा है, ओहो जिहा उहनूं वढना पैंदा है। पर कई बारी मनुख ने पुरबले कर्म बड़े चंगे कीते हुंदे हन, भगती नाम सिमरन ते, पर इस जन्म दे विच ओहदे विच हउमे आ गई, अज्ञानता आ गई, हंकार आ गया, ते ओह माड़े कर्म करन लग पिया, ते माड़े कर्मां करके फिर ओहदे शरीर ते दुख आ गया, जीवन विच दुख आ गया। सो जो उसने पिछे बीजिया जां ओह सानू दुख सुख दे विच प्रतीत हुंदा है, मिलदा है, या असी जो इस जन्म विच करदे हां ओह साडे जीवन दा दुख सुख दा कारण बनदा है। पर दुख जिसनू लगा होया है उसनू पुछो बई इन्हां नेत्रां दी की कीमत है, इन्हां हत्थां पैरां दी की कीमत है। पर जदों तक मनुख दे नैन प्राण कम करदे हन, मनुख इस गल नू समझदा नहीं है। इस करके पातशाह कहंदे बिरथा जन्म सिरान, तेरा जन्म व्यर्थ ना हो जावे, हथों निकल ना जावे, इस तो पहला तू परमात्मा दी भगती कर, परमेश्वर दा सिमरन कर, परमेश्वर नू याद कर। जदों भी असी गुरु घर आईए ते यतन ये करिए भी कन्नां दे नाल असी जिथे कथा कीर्तन श्रवण करना है उथे सुरत दे नाल असी गुरु दा नाम सिमरदे रहिए, असी वाहिगुरु नाम सिमरदे रहिए। साडा ध्यान गुरु शब्द विच होवे या गुरु चरणां विच होवे, साडे ध्यान इधर उधर ना होवे भी कौन आया कौन गया, कौन किथे किवें दा है, इन्हां गल्लां दे वल साडा ध्यान नहीं होना चाहिदा। सुरत ते शब्द नू आपस दे विच मेल करके ही जीवन दे अंदर ज्ञान दा प्रगटावा हुंदा है, ज्ञान प्रगट हुंदा है। सो पातशाह बख्शिश करदे भाई बिना परमात्मा दे नाम तो ये मनुखा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस करके गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने इस श्लोक दे द्वारा सानू ये बख्शिश कीती है। ते अज दा जो पावन शब्द है धनासरी राग दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा बख्शिश कीता होया, जो पातशाह जी दे कोल कांशी बनारस विखे कुछ आत्म अभ्यासी मनुखा ने आके बेनती की। 1722 संमत गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी जदों कांशी विखे गए हन
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸ਼ੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ, हे ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, हे ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਨ ਜਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਰਮ, ਭੇਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭੇਦ ਭਰਮ। ਭੇਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ, ਭੇਦ ਭਰਮ। ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਤੇ ਕਰਤੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਰਮ ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਤਰ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇਤਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਹਉਮੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਏਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
पुन संग भ्रम विचार ब्रह्म इतर जग सत है। ते जग सत है, संसार नूं सत करके मन्निया होया है, ये पंजवां भरम है। विद्वानां ने मुख करके पंज भरम मन्ने हन। पंजवां भरम की है? भी ये संसार सदा रहन वाला है। भब्बा भरम मिटावहो अपना, यह संसार सगल है सुपना। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का फरमान है, भाई ये सारा संसार एक सुपना है। ये जो कुछ भी असी जागदी अख नाल देखते हाँ, ये सुपने की न्याई है। ये सुपने वांग है, जिवें सुती अख का सुपना होया करदा है। सुता होया मनुख एक सुपना देखदा है, अख खुलदी है, सब नाश हो जाता है। इसे तरह जदों जीव की आत्मक विषैणी बुद्धि जागृत हुंदी है, जदों मनुख दे अंदर विवेक जागृत हुंदा है, फिर उसनूं पता लगता है भी ये ते सब सुपना है। भब्बा भरम मिटावहो अपना, यह संसार सगल है सुपना। सतगुर कहंदे सारा संसार सुपने की न्याई है भाई। इस करके विद्वानां ने कहा कि ये पंज तरह के भरम हैं जो संसार के जीवां नूं पए होए हैं। भेद भरम कि ये तेरा है, मेरा है, ये मैं हाँ, ये बेगाना है, ये उच्ची जात का है, ये नीवीं जात का है, ये नीवा है, ये उच्चा है, ये अमीर है, ये गरीब है। ये भरम है साडा, ये भुलेखा है। जिसनूं असी गरीब मनते हाँ, हो सकता है परमात्मा की नज़र दे विच बहुत अमीर होवे, ते जिन्हों असी अमीर मन्निया होया है, हो सकता है उहदे तो कंगाल कोई दूसरा संसार ते ना होवे। अमीरी का संबंध दिल दे नाल है, पदार्थ दे नाल नहीं है। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा है, वो कहता है तवरंदी बा अकल दिल अस्त ना के बमाल, कि जो अमीरी है, जो खुश दिली है, उसका संबंध साडे दिल दे नाल है, पदार्थां दे नाल नहीं है। एक मनुख महलां दे विच बैठा होया मायूस है, एक मनुख झोंपड़ी दे विच बैठा होया खुश है। इस करके अमीरी उहदे विच नहीं है। एक मनुख करोड़ां दा मालिक है, 100 रुपया भी सोच के देंदा है। एक मनुख 100 रुपया दिहाड़ी कमाउंदा है, वो 10 रुपये भी खुशी नाल दे सकदा है। तुसीं किहनूं अमीर मनदे हो? तुसीं किहनूं अमीर मनदे हो? एक मनुख करोड़ां दा मालिक है, 100 रुपया भी सोच के खर्चदा है, 100 रुपया दान करन लगा भी 1000 वारी सोचदा है। एक मनुख 100 रुपये की दिहाड़ी करता है, लेकिन वह भी 10 रुपये का मत्था मंदिर दे विच, मस्जिद दे विच, गुरु घर दे विच बड़ी खुशी खुशी आके दान करता है। दसवंध देण लग्या उहदे मन अंदर रत्ती भी संकोच नहीं आउंदा। इस करके असी अमीर किस नूं मन्निया? असी ते उस नूं अमीर मन्निया जिहदा घर वड्डा है, असी उस नूं अमीर मन्निया जिहदे कपड़े महंगे हैं। पर गुरु साहिब जी ने कहा यह अमीरी सुपना है, दिखावा है। असल अमीरी की है? गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं पुछिए, पातशाह असल अमीरी की है? ते सतगुर कहंदे बस्ता टुट्टी झोंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो, उद्यान भरमीना, मित्र ना इठ धन रूपहीन, किछ साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का, हर नाम मन भिन्ना। जिहदा नाम मन परमात्मा दे नाम दे विच भिजा होया है, दुनिया दे विच उस देखण दे विच चाहे सब तो नीवा होवे, पर परमात्मा दे दर ते वो सब तो उच्चा है भाई। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछै कि कीटां अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। ये परमात्मा दी, असी गुरु दे नज़रिए नाल संसार नूं तकना है, असी गुरु दी दृष्टि दे नाल संसार नूं देखना है, ना कि अपनी दृष्टि दे नाल, अज्ञानता वाली दृष्टि दे नाल असी संसार नूं नहीं देखना। गुरु ने सानू गुणा दी सांझ दा उपदेश बख्शिश कीता है। सो पातशाह कहंदे साधो इहो जग भरम भुलाना। हुण सानू पता लग गया कि 5 प्रकार दे भरम हन। किते असी इन्हां भरमां दे विच ते नहीं पए होए, इन्हां भरमां दी असी निर्विरती करनी है गुरु शब्द दे द्वारा। भेद नहीं रखना भी ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्ची जात दा है, ये नीवीं जात दा है। ये भरम गुरसिख नहीं रखदा। गुरसिख दा इक्को क्वालिटी होया करदी है कि गुरसिख सिर्फ अते सिर्फ गुणां दी सांझ करदा है। अगर गुण है
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਹਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਲਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੇਰਵੇਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਈ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚੇਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੋਖਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ 3 ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ 4 ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ ਇਹ ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵ, ਇਸਤਰੀ ਪੁरुष, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੱਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। जिस परमात्मा ने अकाल पुरख ने सारियां नू सिरजिया है, असी उस अकाल पुरख नू सिमरना है, उस परमात्मा का सिमरन करना है। लेकिन पातशाह कहते ये मनुख जो है माया हाथ बिकाना, माया का गुलाम हो गया है। माया तो भाव जो कुछ भी दृष्टमान है सब माया है। वो सारा कुछ जो सानू परमात्मा तो तोड़दा है, माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव, जो साडा प्यारा, जो साडा रिश्तेदार सज्जन मित्र, जो भी सानू चंगा लगता है ते परमात्मा सानू जिदे करके विसरिया होया है, वो सब माया है। ये माया किसी भी रूप दे विच मनुख नू भरमा सकती है। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिसन महादेव छलिया। सतगुर कहंदे ने वड्डे वड्डे छल लए, वड्डे वड्डे अवतारी पुरुषां दे उत्ते ने प्रभाव रखिया,
पर गुरु साहिब जी की बाणी का फरमान है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ज्ञानी की होए वरती दास, कर जोड़ नित करे अरदास, जो तू कहे सो कार कमावा, नानक गुरमुख नेड़ ना आवा। गुरमुखां दे नेड़े नहीं आ सकती, गुरमुखां नूं माया नहीं भरमा सकती। जिन्हां दे हिरदे विच गुरु शब्द वसदा है, गुरबाणी वसदी है, वो माया तो निर्लेप रहिंदे हन, निर्लेप होए हन। सो पातशाह कहंदे भाई माया हाथ बिकाना, ये मनुख जो है उस भरम दे विच है, भुलेखे दे विच है। जो भरम भुलेखा इसकी अज्ञानता ने इस नूं पाया होया है। रहाओ विश्राम दे के पातशाह जी बख्शिश कर दे। मात पिता भाई सुत बनता, ताकै रस लपटाना। देखो भाई संसार दे विच मनुख माया दे विच जिथे फसिया होया है, उहदे नाल नाल मात पिता भाई सुत बनता, इन्हां रिश्तियां दे विच फसिया रहिंदा है। बंदा सारी जिंदगी समाजिक रिश्ते निभाउण दे चक्कर दे विच परमात्मा नूं विसार दिंदा है। गुरु साहिब जी दी बाणी दा फरमान है, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। सतगुर कहंदे पूर्व जन्म के मिले संयोगी। ये जो रिश्ता है, चाहे माता दा है, पिता दा है, पुत्र दा है, धी दा है, पति दा है, पत्नी दा है, ये पुरबले संयोग हन भाई। पुरबले संयोग करके असी इस संसार दे विच समाजिक रिश्तियां दे विच बद्धे होए हाँ। ये सदीव नहीं हन, ये सिर्फ शरीर करके हन। ते हर एक रिश्ते दा एक फर्ज है, एक जिम्मेवारी है। ये रिश्ते जिहड़े संसार दे विच साडे हन, ये जिम्मेवारी दे रिश्ते हन, फर्ज दे रिश्ते हन। अगर असी उन्हां फर्जां तो भज रहे हाँ, उन्हां फर्जां दा, उन्हां जिम्मेवारियां दा असी निर्वाह नहीं करते, फिर काहदा पिता है, फिर काहदा पुत्र है, फिर काहदी पत्नी है, फिर काहदा पति है। पति पत्नी पिता पुत्र धी माता जो भी रिश्ते हैं, उहदे पिछे एक जिम्मेवारी है, उहदे पिछे एक फर्ज है, उहदे पिछे एक सिद्धांत काम करता है। अगर मान लो एक पिता नूं अपने बच्चों की केयर ही नहीं है, वो सारी जिंदगी उन्हें अपने ऐशो आराम दे विच कट दित्ती, बच्चों की फिक्र नहीं है, तो उन्हें पिता का फर्ज नहीं निभाया, तो रिश्ता भी असी रिश्ता नहीं कह सकते। अगर एक औलाद अपने माता पिता की केयर नहीं करती, अपने माता पिता की संभाल नहीं करती, इज्जत नहीं करती, तो वो बच्चे भी काहदे बच्चे हैं, वो धियां पुत्र भी काहदे धियां पुत्र। असी उन्होंने पुत्र नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी धी नहीं कह सकते जिहड़ी माता दा पिता का दुख ना वंडावे। वो तो एक संसारक क्रिया के द्वारा संसार विच पैदा होया जीव है। अगर उन्हें उस रिश्ते की कदर नहीं की, अगर उसने उस संबंध नूं प्रॉपर निभाया नहीं है, तो वो रिश्ता काहदा रिश्ता है। लेकिन फिर भी संसार दे अंदर मनुख सतगुर पातशाह बख्शिश करते हैं कि देख भाई, इस संसार दे अंदर मनुख फिर भी इन्हां रिश्तियां दे विच बद्धा रहिंदा है, फिर भी इन्हां रिश्तियां वास्ते परमात्मा नूं विसार दिंदा है सारी जिंदगी। पर जे असी परमात्मा नूं याद रखीए, परमेश्वर दा सिमरन करिए, तो ये रिश्ते भी चंगी तरह निभ सकते हैं। चंगे धियां पुत्र मिल सकते हैं, चंगे माता पिता मिल सकते हैं, चंगी पत्नी मिल सकती है, चंगा पति मिल सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के मिले संयोगी। ये पूर्वले संयोग हुंदे हन। जदों बंदे दे कर्म चंगे होणगे, बंदे दे कोल भगती होवेगी, सिमरन होवेगा, तो नैचुरली है भी उन्होंने रिश्ता भी चंगा ही मिलेगा, उन्होंने रिश्ते भी चंगे ही मिलणगे, उन्होंने चंगे घर उहदा जन्म होवेगा, चंगे रिश्तियां दे विच उहदा जीवन निर्वाह होवेगा। सो सतगुर पातशाह कहंदे दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। अगे पातशाह जी ने बख्शिश की, धन जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। जोबन का बड़ा मद है, नशा है मनुख नूं, धन का बड़ा नशा है, प्रभता प्रभु सत्ता, किसी भी रुतबे का माण होना, किसी भी अहुदे दे उत्ते मनुख नूं जदों माण हो जाता है भी मैं बड़ी वड्डी पोजीशन दे विच हाँ, ये भी एक नशा है। एह निस ते दिन रात मनुख फिर इसे नशे विच रहिंदा है।
पातशाह जी की बाणी का फरमान है, धन जोबन अर फुल्लड़ा नाठी अड़े दिन चार। ये जिहड़ा धन तैनूं हुण वधिया होया नज़र आउंदा है, ये जिहड़ा जोबन तैनूं हुण चढ़िया होया नज़र आउंदा है, ये जिहड़ा हुण फुੱਲ खिड़िया होया है, एक दिन मुरझा जाएगा, एक दिन तेरे हथों निकल जाएगा। संपै को ईसर ध्याईऐ, संपै पुरब लिखै की पाईऐ। संपै कारण चाकर चोर, संपै साथ न चालै होर। सतगुर कहंदे जिस संपै धन दे वास्ते तू यतन करदा है, भज दौड़ करदा है, ये संपै तेरे नाल जाण वाली नहीं है, ये धन तेरे नाल जाण वाला नहीं है। जोबन धन प्रभता कै मद में एहनिस रहै, दीवाना दिन रात मस्ताना होया फिरदा है। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तास्यो मन ना लगाना। जो दीन दयाल है, दीना दे उत्ते दया करन वाला है, निमाणियां नूं माण बख्शण वाला है। दीन दयाल परमेश्वर दा सुभाव है, बिरद है कि परमेश्वर दीन दयाल है। दीन दयाल सदा दुख भंजन, ते परमेश्वर दा बिरद है कि वह सदा ही दुखां दा नाश करदा है। परमेश्वर दा नाम हमेशा दुखां दा नाश करदा है, सुख प्रदान करदा है। तास्यो मन ना लगाना, सतगुर कहंदे उस परमात्मा दे नाल इस जीव ने मन लाया ही नहीं है। जिधर मन नूं लगाना है उधर लगा नहीं रहा, ते जिधरों कुछ हासिल नहीं होना उहनूं सारा दिन सिमरी जा रहा है, उहदे नाल सारा दिन मन लगा होया है। सो असी ख्याल रखना है अपने मन दा कि साडा मन किस दे नाल जुड़िया रहिंदा है, साडे मन दी अटैचमेंट किस दे नाल है, परमात्मा दे नाल है या परमात्मा दी रची हुई इस सृष्टि दे नाल है, संसार दे नाल है। असी परमात्मा दी सुरत दे विच ध्यान दे विच जदों परमात्मा नूं रखांगे ते उदों साडा इह संसार विच आया होया सफल है। फिर ये संसार भी सत है, ते असी संसार दे विच परमात्मा नूं विसार दिता ते पातशाह कहंदे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। कूड़ कूड़े नेहों लगा विसरिया करतार। जदों करतार विसर गया फिर सब कूड़ है। अगर करतार चेते है तो सतगुर कहंदे यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। फिर ये संसार सत स्वरूप परमेश्वर का रूप हो जाता है। सो पातशाह बख्शिश कर दे, दीन दयाल सदा दुख भंजन। परमात्मा दुखा नूं नाश करन वाला है, लेकिन मनुख ने तास्यो मन ना लगाना, उस परमात्मा दे नाल मन लाया नहीं है। जन नानक कोटन मैं किनहू, गुरमुख होए पछाना। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज बख्शिश करते हैं, कोटन मैं किनहू, करोड़ां दे विचों कोई विरला है भाई, गुरमुख होए पछाना। गुरमुख हो करके जिसने इस सिद्धांत नूं पहचान लिया, इस नूं समझ लिया कि परमात्मा दा नाम ही उत्तम है भाई, परमेश्वर दा सिमरन ही उत्तम है भाई। सो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपार बख्शिश कृपा करके अज दे एक सलोक अते शब्द दी दात सानू बख्शिश कीती है, जिस दे विच सतगुरु जी ने वैरागमई उपदेश बख्शिश करते हुए संसार तो निर्वृत्ति ते निरंकार दी प्राप्ति दा उपदेश सानू बख्शिश कीता है। सतगुर रहमत करन, गुरां दा उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए ताकि साडा जीवन सफल हो जाए। सतगुर दी बाणी दा उचारण करदियां विचार करदियां बेअंत भुल्लां गलतियां रह जांदियां हन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु रूप खालसा साध संगत बख्शनहार हो बख्श लेना जी। गुरु घर दे मुख सेवादार सिंह साहिब जी दा बहुत बहुत धन्नवाद, मैनेजमेंट दा बहुत बहुत धन्नवाद, धन्नवाद समूह साध संगत जी दा, कोटान कोट धन्नवाद श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दा, जिन्हां ने अपनी कृपा बख्शिश दा सदका आप जी दे नाल शब्द विचार करवाई। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा, बख्शो आसीस, बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।